Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة حضرة أبي سيدنا بن الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وذريته لبيته بين الله كريم الدرجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم واشرنا في زمرة بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة رسولنا الإمام المهاجر الله بن عيسى سيد البكر المقدم محمد بن علي بعلوي وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين أحبائهم مذهب الوقوف عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا فهذه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفضل رسول نبي بن بركاتنا الصابرات قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس ولا رسولنا الإمام قطب الحبيب علي بن ناصر العطاس بالمشهد ولا رسولنا الإمام قطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ولا رسولنا الإمام قطب الحبيب أحمد بن ناصر العطاس ولا رسولنا الإمام قطب الحبيب عبد الله بن مسلم العطاس بن مغر ولا رسولنا الإمام قطب الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس ولا رسولنا الإمام قطب الحبيب أحمد بن حمزة العطاس وإخوانه موصول مفروض بدين حبائهم بأن الله الكريم يولي درجات في الجنة وينفعنا ببركات وأسرار منوار مولو من أفعال في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم لوالدينا ومشايخنا ومعلمينا رضي علينا أجمعين ثم لأرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لرئيسنا الإمام قطب الحبيب حسين بن أبي بكر عيدروس والشيخ عبد القادر ولا رئيسنا الإمام قطب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر سقاف ولا رئيسنا الإمام حبر قطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ونجلسنا وشيخنا سمعت الأستاذ الإمام الحافظ ومسلم قطب الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والبابا فاطمة بن بكر بن سالم بن يحيى والبابا سلمة بن داش بن يحيى وإخواني موصولين مفروعين بالدين وحبائهم مذول الخلق عن مجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار منوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوك معمول وصلاة الشأن الظاهر ربنا في الدين والدنيا والآخرة دافعنا لكل شيء رجال بطن كل خير لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين في الدين مع العافية والعافية وعلى نيتنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع تقى الهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان باقتصاد واجعلنا وعلى كل نية صالحة ثم لا روح seperti nomor orang tua kita nama guru kita semua roh على دين وعلى كل نبي صلى الله عليه حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا ومالنا كل شيء وطيدنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مرير وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبع له الظاهر رحمة في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالرحمة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل أول من الأوال مقدائم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala dawa ila al-huda wa dalala ala khairil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahi wal mursalin wa awliya'ihi shalihin wal ulama'il amilin rasihan fil ilmi wal yaqin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulil amin habibil yakin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wa lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bil khusus guru kita, orang tua kita yang Allah dan bismillah di hayati, dan para guru, para ustaz, para mu'alim, para pendidik, para baik, para sayyid, khusus Fadilatul Sayyid dan Syakib bin Abdullah Idrus. Semoga beliau-beliau para guru-guru kita senantiasa dirahmati, dijaga, dilindungi, memberkahkan segala urusannya. Amin. Dunia dan akhirat, diberi karunia sehat afiat, amin. Batin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya lanjutan dari uraian Imam Abdullah Al-Haddad terkait masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala datu alaqat bil hazat fadzalika min a'dhamil wasail ilallah wa afdhalil fadail indallah. Adapun ittisal itu serba tahu, luas pengetahuan dalam bahasa kita.
Jadi luas pengetahuan, serba tahu, katakanlah mutafanin atau tabahur fi jami'i fununil ilm, serba tahu tentang disiplin-disiplin bidang studi ilmu. Berbagai macam bidang studi ilmu tahu. Luas pengetahuan, baik itu dalam urusan ilmu agama yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, artinya ilmunya memang bermanfaat untuk dirinya dalam urusan agama, seperti ilmu tentang tata cara sholat, ilmu tata cara bersuci. Bersucinya tadinya asal-asalan, jadi tertib, jadi sesuai. Setelah ngaji, setelah tahu ilmunya, maka ilmunya jadi bermanfaat, manfaat untuk memperbaiki sholatnya, meningkatkan kualitas sholatnya. Tahu ilmu tentang menata hati, membersihkan hati. Tahu ilmu apa itu yang bisa memotori hati. Setelah tahu, hatinya jadi terhindar dari kekotoran-kekotoran penyakit hati yang merusak hati, yang merugikan hati, yang bisa menggelapkan hati, yang membuat hati keras, membuat hati jadi mati. Nah, setelah tahu, jadi berarti ilmunya itu bermanfaat untuk dia, untuk membenahi hatinya dan lain-lain. Pokoknya luas pengetahuannya dalam urusan agama, ilmu agama yang bermanfaat. Wal istiksaru minha, dan bahkan banyak pengetahuannya, meningkat, bertambah. Ala qadril hajat, tapi melebihi kadar ukuran kebutuhan. Lebih dari ilmu, lebih dari sekedar kebutuhan untuk bekal ibadahnya sehari-hari, lebih dari ukuran yang wajib. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan, yang wajibnya lebih dulu. Ilmu yang wajib dipelajari itu segimana kan sudah, yaitu yang menyangkut kebutuhan kita dalam urusan yang fardu ain. Nah, lebih dari itu tahu. Di sini kita bisa lihat nanti. Kita bisa tahu, bisa mengerti. Takaran ilmu yang wajib dipelajari dan yang sifatnya tambahan. Nah, ini yang dimaksud ilmu-ilmu tambahan dari ilmu yang memang wajib diketahui, yang dibutuhkan. Nah, luas pengetahuan, serba tahu dalam urusan ilmu agama yang bermanfaat, padalik min a'dhamil wasail ilallah. Hal itu, yang demikian itu termasuk wasilah teragung. Wasilah teragung yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lebih lebih membuat Allah lebih ridho dan seterusnya. Maka para orang-orang yang memiliki ilmu luas seperti para ulama, para alama, ini suka dipanggil sahibil fadilah. Sahibil fadilah, karena memiliki nilai keutamaan.
Jadi luas dalam pengetahuan dalam ilmu agama bukan kewajiban. Itu pengertiannya. Maka di sini jadi kita tahu mana yang wajib, mana yang sifatnya fadilah. Nah, bagi kita secara umum jangan mengejar fadhil dulu, utamakan yang wajib dulu kita. Wajibnya kita belajar itu segimana. Nah, itu kembali ke kita. Kita yang tahu kebutuhan kita segimana ukurannya, kita yang tahu masing-masing. Wa afdhalil fadail ilallah, dan termasuk fadilah yang paling utama di sisi Allah. Makanya juga disebut sahibil fadilah. Sahibil fadilah, misalkan kiai atau habib disebut namanya. Walakin ma'al ikhlas, tetapi bila mana memang ketika belajarnya dengan niat yang ikhlas, tidak ada tujuan, tidak ada keinginan, tidak ada kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk meraih keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Fitolabil ilmi, ketika mencari ilmunya, misalkan ketika nyantrinya. Misalnya serba tahu PAN bidang studi ilmu agama itu ada yang 12 PAN itu tahu dari mulai tafsir, hadis, kemudian fikih, usulnya, usul fikihnya, mustalah hadisnya, nahunya, sorofnya, badenya, bayannya, manteknya, arubnya, qawafinya, tahu. Nah, ini tidak wajib untuk umum gitu. Bukan kewajiban secara umum, tapi jika sampai ke sana maka tadi ittisal, dan nanti pemiliknya itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a mutalabatin nafsi bil amal bima ta'lam, selain syarat mulia di sisi Allah dengan keluasan ilmu, syarat ketika belajarnya ikhlas karena Allah, kedua mengupayakan dirinya pemilik ilmu tersebut mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Mengamalkan apa yang sudah dipelajari oleh dia. Mengamalkan bagaimana bahayanya hasad, bahayanya dengki, bahayanya dolim, bahayanya suudon, bahayanya ria, bahayanya takabur. Tahu dia pelajari itu tidak boleh dijalankan, dihindari. Pentingnya ikhlas, tahu ketika mengamalkan amal-amalan perintah Allah itu harus ikhlas. Amal ibadah itu harus ikhlas, dijalankan, berusaha ikhlas, dilatih untuk ikhlas, dan seterusnya. Wa ta'limuhu li ibadillah, lalu kemudian juga diajarkan kepada hamba-hamba Allah yang lain, muridan, dengan tujuan bidalika, ketika mengajarkan ilmu yang sudah dikuasainya tersebut, kullah, seluruhnya, dengan tujuan wajh Allah wa darul akhirat, untuk meraih keridhaan Allah dan keselamatan di akhirat. Selain dari itu tidak. Selain dari itu dihindari, dijauhi.
Nah, ketika mengamalkannya, mengajarkannya, bukan mengamalkan, ketika mengajarkannya kepada yang lain dan mengamalkannya pun, mengajarnya pun nanti kebagi dua. Ada yang mengajarkan yang fardu ain, ilmu yang fardu ain, juga yang fardu kifayah, sesuai kedudukan ilmunya. Yang diajarkan kepada yang lain. Tujuannya lillah dan keselamatan di akhirat. Watil kal martabatu hiyallati tali martabatan nubuwah. Nah, martabat orang, kedudukan orang yang luas pengetahuan atau yang biasa kita kenal al-alama. Makanya hati-hati menyebut orang al-alama. Tidak semua ustadz alama, tidak semua santri alama. Hati-hati, alama sagat mubalaghah, artinya orang yang sudah serba tahu, mutafanin di jami'il fununil ilm, kayak Habib Umar bin Hafid, layak dan pantas disebut alama. Habib Ali Jupri, Abah Lutfi Pekalongan, dan para kiai-kiai besar, kiai-kiai guru-guru kita kayak Kiai di Lirboyo, Kerapia, Sidogiri, Ploso dan lain-lain. Beliau-beliau alama. Nah, derajat beliau-beliau nih yang itisa, yang luas pengetahuannya tadi, nah siapapun gitu, martabat beliau ini tali martabatan nubuwah, bersandingan, dekat, terhubung dengan martabat kenabian. Jadi artinya yang kita sebut ulama, martabatnya bersanding dengan martabat kenabian. Mulia enggak tuh? Makanya hati-hati sama ulama. Kita jangan terpancing, apalagi zaman sekarang, Masya Allah. Hati-hati. Sejelek-jeleknya ulama yang munafik sekalipun, tetap dibanding kita jauh lebih baik beliau. Kenapa ya? Karena itu sudah dari Allah bagiannya. Adapun keburukannya itu masalah urusan pribadi beliau yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang jelas Allah sudah memuliakan beliau. Dan urusan kita patuh sama Allah, bukan patuh sama nafsu kita. Urusan kita patuh sama Allah, sama hukum. Kayak orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, seburuk-buruknya orang tua, tetap tidak mengkoyak kewajiban hormat kita kepada orang tua kita. Tetap hormati orang tua. Adapun keburukannya, kejelekannya, urusan orang tua kita yang nanti secara pribadi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa ma'a wa jami' maratibil mu'minin anjala minha wa jami'u maratibil mu'minin anjala minha. Dan seluruh, katakan ini kata-kata Imam Al-Haddad, bukan kata-kata Al-Fiqir. Imam Al-Haddad yang bicara. Seluruh martabat kaum mukminin, seluruh nih, terlepas dia martabatnya apa, tetap lebih rendah dari martabat ulama. Jadi siapapun kita, selama kita ini bukan ulama, tetap martabat kita di bawah ulama gitu. Mau presiden kek, mau raja kek, mau siapapun, selama bukan ulama, martabat kita di bawah ulama. Ini Imam Al-Haddad yang ngomong.
Fa'inal ulama al-amilin humul wasitatu baina Rasulillah. Kenapa demikian? Karena beliau-beliau para ulama yang amilin, yang mengamalkan ilmunya, beliau-beliau adalah wasitoh, penghubung, penyambung antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa bainal muslimin, dan antara umatnya kaum muslimin. Siapa kaum muslimin? Kita bisa tersambung dengan Rasulullah itu jasa ulama. Kita tersambung dengan Rasulullah itu jasa ulama. Beliau para ulama yang menjadi wasito. Wasito itu ibarat satu daerah A, daerah B terpisah dengan kali. Supaya kita bisa sampai dari A ke B ini lewat jembatan. Nah, jembatan ini disebut wasito. Kita berjalan di atas jembatan itu disebut wasilah. Itu perbedaan antara wasilah dan wasito. Jadi jembatannya wasito, berjalannya kita menempuh, melewati jembatan itu wasilah. Sedikit bedanya. Nah, ulama-ulama inilah yang menjadi wasito, perantara, penghubung kita kaum muslimin dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 1000 kali kita bilang mahabbah kepada baginda Rasul, tapi di hati kita ada setitik nifak, kebencian ke ulama, jangan harap bisa tersambung. Jangan harap bisa terhubung. Kenapa? Ya ini wasitonya. Kita mau lewat ke sana menyeberang, benci sama jembatan itu kira-kira. Gitu. Ada penyakit, ada masalah dengan jembatan itu. Kurang lebih gambarannya yang gampang seperti itu. Mudah-mudahan kita terjaga, ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah enggak ya, kita enggak insya Allah. Cuman supaya jadi peringatan, jadi ibroh untuk kita betapa tingginya kedudukan martabat ahli ilmu yang ulama tadi. Waqad qala ta'ala fi fadli ahli ilm. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keutamaan ahli ilmu tersebut di dalam surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwa sesungguhnya tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Wal malaikatu, dan malaikat bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang para pemilik ilmu bersaksi. Oh iman bil qisti, secara kesaksian yang seimbang, yang adil. La ilaha illa wal hajjul hakim, tidak ada zat yang disembah selain Allah yang maha mulia, yang maha bijaksana. Nah, kata Imam Al-Haddad, pandur, coba perhatikan, coba renungi, coba pikirkan. Kaifa qarannahum ma'al malaikati fi syahada ala tauhid. Bagaimana Allah menyandingkan para ulama berserta malaikatnya Allah. Disandingkan, dibarengkan, disertakan ala tauhidi, dalam mempersaksikan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa qiyamihi bil qisti wa huwa al-adl. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Disandingkan setelah malaikat. Urutannya coba perhatikan ya, kurang lebih Imam Al-Haddad seperti itu. Coba perhatikan. Berarti itu menunjukkan mulianya kedudukan ahli ilmu tersebut sehingga disandingkan dengan malaikat ketika Allah menyebutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, emang sama? Kalau bahasa kita kurang lebih seperti itu. Emang sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Emang sama orang yang ngerti dengan yang tidak ngerti? Ay la yastawun, maksudnya dalam ayat tersebut yaitu la yastawuna wala fi dunya wala lain. Tidak. Orang yang ngerti ahli ilmu dengan yang bukan ahli ilmu tidak bisa sama. La fi dunia, baik itu dalam urusan dunia, wala fil akhirah, juga dalam urusan akhirat. Jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa disamaratakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jelas beda. Ini Allah yang menggaris, yang menetapkan ketetapan. Ini bukan para ulama ya. Walakin akan tetapi Allah mengutamakan, mengunggulkan may ya'lamu alaman la ya'lamu, mengunggulkan orang yang berilmu terhadap orang yang tidak berilmu bidarajatin kasiro, dengan derajat-derajat yang tidak sedikit. Bukan hanya satu derajat, tapi kasiro, yang banyak. Artinya jauh perbedaan kedudukan level antara kita yang awam, yang jahil, dengan beliau-beliau para ulama yang alim, apalagi alama. Ini dari segi ilmunya, dari jihad ilmunya, belum dari jihad lain nanti. Dari jihad lain, ini baru dari satu jihad ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan juga orang-orang yang diberi karunia ilmu. Garis miring, orang-orang berilmu. Allah yang mengatakan bahwa derajat orang berilmu itu tinggi di atas kita. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Li'anal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman, karena para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan, meninggalkan warisan materi. Wa inama warasul ilm, dan para ulama para nabi, beliau itu meninggalkan warisan ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Wa qala alaihi salatu wasallam, la hasada illa bisnatain, tidak ada hasud
kecuali dalam dua orang, dua golongan. Rajulin atahullahu al-hikmah, yaitu orang yang diberi karunia ilmu pengetahuan, kebijaksanaan oleh Allah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-lail wa ana nahar. Dengan ilmunya itu dia memutuskan permasalahan-persoalan. Jadi persoalan-persoalan dengan orang berilmu kan diputus. Makanya kita kalau persoalan datang ke siapa? Ke guru kan? Kita mengadu permasalahan kan ke guru. Di guru atau secara umum kita menemukan permasalahan ke ahlinya. Masalah hukum ke ahli hukum. Masing-masing sesuai ahlinya. Dan mengajarkannya siang dan malam. Wa rajulin atahullahu malan, dan orang yang diberi karunia harta oleh Allah. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana nahar. Dia orang yang diberi karunia ilmu oleh Allah menginfakkan hartanya, dia orang diberi karunia harta oleh Allah menginfakkan hartanya siang dan malam. Wa ma'nal hasadahuna, pengertian hasad di sini ya tadi disebutlah hasada ila bisnaten al-ghabtah, yaitu ambisi. Jadi ambisius dalam dua hal ini boleh. Ambisius belajar tak kenal lelah, kemudian diajarkan lagi siang dan malam, boleh. Ambisius mencari harta, kemudian harta tersebut diinfakkan di siang malam, boleh. Berarti tidak ada dua sifat ini tidak boleh. Gitu. Wahiyya mahmudah fi ilmul akhirat. Dalam urusan akhirat, ghabtah ini bagus, terpuji, tidak tercela. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan seorang ahli ilmu mengungguli ahli ibadah yang berilmu juga, tapi ilmunya sekedar urusan ibadahnya, bukan yang kosong tanpa ilmu. Kalau kosong tanpa ilmu nggak disebut ahli, karena ibadahnya aja nggak jadi. Artinya ilmunya sekedar untuk bekal ibadahnya. Dan keunggulan ahli ilmu terhadap ahli ibadah ini sebagaimana keutamaanku, kata baginda Nabi, sebagaimana keutamaanku mengungguli orang yang martabatnya paling rendah di kalangan sahabatku. Jadi kalangan sahabat yang paling rendah. Itu level perbedaannya antara ahli ibadah dengan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Wa fi riwayatin ukhra, disebut di dalam riwayat lain, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Sebagaimana keutamaan bulan purnama di malam tanggal 14 atau di malam purnama ala sairil kawakib, mengungguli bintang-bintang yang lain. Ketika bulan purnama bintang yang lain kelihatan, kita aja nggak fokus ke bintang, yang fokusnya ke bulan purnama itu kan, karena ketutup. Fa in kana fadlul alim alal abid bihadhil musabah, kata Imam Al-Haddad, jika keutamaan ahli ilmu terhadap ahli ibadah dengan pahala ini
Ma'anal abid la yahlu an ilmin bi ibadati. Dengan keadaan ahli ibadah pun tidak kosong dari ilmu ketika ibadahnya. Artinya pelaksanaan ibadahnya tetap pakai ilmu, cuman sekedar apa namanya keperluan yang berkaitan dengan ibadahnya itu masih tetap lebih utama ahli ilmu. Karena kalau belum disebut ahli ilmu, kalau belum lebih dari sekedar tahu biasa tadi, kayak ini, kayak naik motor dengan yang ahli. Naik motor kan beda, yang bisa dengan yang ahli kan beda. Bercocok tanam dengan yang bercocok tanam, bisa bercocok tanam dengan yang ahli bercocok tanam kan beda. Kalau sekedar bisa mungkin siapapun bisa ya, tapi yang ahli beda. Walau la dalik lam yusamma abidan, karena ketika tidak dibarengi ilmu ibadahnya, jika ibadahnya kosong sama sekali tanpa ilmu, lam yusamma abidan, tidak disebut, tidak dinamai abid, karena ibadahnya juga nggak sah. Pakaifa yakunu fadlul alim ala jahil, lalu coba renungkan bagaimana keutamaan al ilmu terhadap yang jahil sama sekali, yang tanpa ilmu sama sekali. Dengan ahli ibadah saja masih jauh level keutamaannya. Jadi kurang lebih seperti itu Imam Al-Haddad memberikan gambaran. Wa fadlil ilmi wa ahlih la tusa. Lalu sejauh mana sih keutamaan ahli ilmu? Wa fadlil ilmi wa ahlih. Keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu, kata Imam Al-Haddad, la tusa, tidak bisa dijumlah, tidak bisa dihitung. Sejauh mana tingkat keutamaannya tidak bisa terhitung. Saking banyaknya, saking tingginya. Wa kitabullah wa sunnati rasulih wa asari salaf soleh masyhurah wa ma'rufah bidalik. Al-Quran, hadis Nabi, asar sahabat, salaf soleh, masyhur, sudah terkenal tentang hal itu. Jadi sudah tidak menjadi masalah pertanyaan lagi. Al-Quran menyebutnya, hadis juga menyebutnya, asar sahabat juga demikian. Wal kutub masyhurna biha, dan kitab-kitab pun diisi dengan keutamaan ahli ilmu. Ada tercatat di kitab-kitab, ada tercatat, ditulis di kitab-kitab, dimuat di kitab-kitab, dari mulai kitab yang kecil sampai besar rasanya. Aneh bipadulil ilmi wal ulama, maksud aku, kata Imam Al-Haddad, maksudku yaitu keutamaan ilmu dan ulama itu ada dimuat di berbagai macam kitab. Qala Ali radhiyallahu taala an, Sayyidina Ali radhiyallahu taala an berkata, al ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik dari harta. Ilmu lebih baik dari harta. Ini perkataan Sayyidina Ali, si asar. Kenapa ilmu lebih baik dari harta? Sayyidina Ali langsung memberikan tabyin, memberikan gambaran. Al ilmu yahdusu, karena ilmu bisa menjagamu. Ilmu bisa menjagamu. Wa anta tahrusul mal, sedangkan kalau harta justru kamu yang jaga. Kalau ilmu, kita berilmu, kita dijaga ilmu. Kita berharta, sebaliknya kita yang jaga harta itu.
Kita yang memelihara harta itu, bukan yang terpelihara oleh harta. Tapi kalau ilmu, kita yang terjaga terpelihara oleh ilmu, bukan kita yang menjaga ilmu. Makanya ilmu lebih baik dari harta. Kata siapa? Kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Wal ilmu yajidu bil infaq. Ilmu bisa bertambah, meningkat dengan ditebar, diberikan, diajarkan kepada yang lain. Ketika ilmu diajarkan, dideraskan, ilmu semakin meningkat, semakin bertambah, semakin menguat. Wal mal yang kusbih, sedangkan harta berkurang dengan diinfak, karena diinfak. Wal ilmu hakim, dan ilmu itu yang menghukumi. Sedangkan harta mahkum alaih, justru harta yang dihukumi. Gak bedanya di situ. Sehingga kata Imam Ali, al ilmu khairun minat ma. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Al-Haddad ini bisa kita pahami dan kita amalkan, bermanfaat untuk kita. Jadi apa namanya? Jadi gambaran buat kita betapa Allah Subhanahu wa taala memposisikan kedudukan ahli ilmu itu sedemikian rupa. Dan ini adalah ketentuan syariat gitu, yang harus kita kita imani, kita amalkan, kita jalankan. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan taufik kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang cinta ulama. Adana wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doakan guru kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana minggu kemarin masih satu pembahasan. Masih Mabahatul Ilm, masih membahas tentang ilmu, yaitu bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Nah, ilmu apa? Ilmu kan banyak. Ya. Jadi jangan kita sibuk mempelajari ilmu apapun itu, terkecuali ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib, amaliyah yang wajib, kita udah paham. Jangan sibuk apa bahasanya? Jangan sibuk belajar ilmu-ilmu yang sekiranya bukan di ranah kita. Saya ini sering nemu ya orang yang bahasanya itu, dia dikatakan ulama bukan, ya santri bukan, pernah ada riwayat belajar ilmu agama nggak ada. Tahu-tahu udah belajar ma'rifatullah. Nah, udah belajar hakikat Allah, udah belajar, wah, itu bukan ranahnya. Belajar hakikat, belajar ma'rifat, tapi wudunya nggak benar. Ya. Belajar ma'rifatullah, tapi sholatnya berantakan. Kan percuma. Sebagaimana ada suatu kisah, ada seorang bapak tatkala dua anaknya ini udah cukup umur,
Kemudian dua anaknya ini diberi bekal masing-masing, silahkan kamu pergi dari rumah, terserah mau ngapain. Jangan kembali sebelum 2 tahun. Anak yang pertama dengan bekal yang diberikan oleh bapaknya, dia masuk ke pondok pesantren. Dia menimba ilmu dari para guru-gurunya. Anak yang kedua, dengan bekal yang ia miliki, ya, ia pergi kemana? Ke pegunungan, ke tempat sepi. Bertujuan apa? Dia ingin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tatkala setelah genap 2 tahun keduanya pulang. Anak yang pertama datang dengan membawa hadiah berupa kitab untuk ayahandanya dan menunjukkan hasil dari apa yang ia pelajari selama di pondok pesantren. Anak yang kedua, dia datang ke hadapan ayahnya dengan membawa apa? Dengan membawa hadiah, dikatakan, wahai ayahku, tatkala aku memulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku menemui ini. Jadi dia pakai kalung. Pas dibuka itu kalung, ternyata apa? Itu bangkai kadal, sejenis kadal, tapi kadalnya nih warnanya kayak pelangi gitu. Wah, hebat ya. Kadal tapi bentuknya pelangi. Dikalungin sama dia. Menjaga biar apa? Biar nggak hilang. Dia takjub dalam hati, pengen ngasih ke bapaknya. Pas bapaknya nerima, bukannya seneng, malah memerah mukanya, bapaknya marah sejadi-jadinya. Jadi selama 2 tahun ini, dari awal kamu mulai ibadah, kamu pakai kadal ini kamu kalungin. Iya, berarti selama 2 tahun semua amal ibadahmu ditolak. Loh, kenapa? Karena kamu sholat, kamu ibadah membawa bangkai. Bener gak? Bawa bangkai kayak itu, kan dikalungin sama dia. Ya. Dan alasan apa? Supaya biar nggak hilang. Berarti selama 2 tahun dia ibadah kepada Allah semua tertolak. Kenapa? Dia sholat bawa bangkai, membawa najis. Kira-kira sholat ada kotoran di tubuh kita, sah nggak sholat? Enggak. Tahu dari mana? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah. Jadi percuma belajar yang kayak ma'rifatullah apa itu, nggak usah. Buat kita nih, kita, itu termasuk saya juga, belajar yang sekiranya gimana caranya sholat kita diterima oleh Allah. Gimana caranya ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan terakhir, mohon untuk membacakan suratul Fatihah untuk guru kita, ayahanda kita, Tuan Abdullah bin Abu Bakar Idrus yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga beliau segerakan kepulihannya, diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita semua menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Fatihah yang kedua, dimohon keikhlasannya untuk pembangunan majlis ya di rumah sebelah itu, semoga cepat terrealisasikan ya, dimudahkan semuanya biar cepat kebangun ya. Ala dini wa ala kulli niyatin shallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna ala ladha azrabna fatub 'alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana 'aurati wa aminir rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذريتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد بحرمة سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم دعوا بها سبحانك اللهم وتحيي بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد